اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنا کیسا ہے؟ اللہ اگر صرف نیکیاں ہی انجام دیتا ہے تو برائی کو انجام دینے والا آخر کون ہے؟ سبیل قرآن کے تمام ناظرین کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج ہم تفسیر نور کے اس پروگرام میں 2 آیتوں کی تفسیر کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، تو شروع کرتے ہیں آج کی پہلی آیت سے اور سنتے ہیں اس کے ترجمے اور تلاوت کو۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا۔ تم جہاں بھی ہو تمہیں موت آ کر رہے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں یا ستاروں میں ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ان منافقین کو کوئی اچھائی یا فتح نصیب ہوتی ہے تو کہنے لگتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے مہربانی ہے، اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کہنے لگتے ہیں کہ اے پیغمبر یہ تمہاری وجہ سے آئی ہے۔ اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیں کہ سب کچھ خدا کی طرف سے ہے۔ اس قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ کسی بات کو سمجھ ہی نہیں پاتے۔ تو یہ تھا آیت کا ترجمہ۔ آئیے چلتے ہیں آج کے آیت کے اہم پوائنٹس کی وضاحت کرتے ہیں۔ یہ آیت دشمن کے مقابلے میں محاذ جنگ میں نہ ڈرنے اور جہاد کرنے کی تشویق و ترغیب کے لیے ہے، اور منافقین کے فال بدلنے کا جواب ہے، جو مسائل کا صحیح طریقے سے تجزیہ و تحلیل کرنے اور انہیں اچھی طرح سے سمجھنے کے بجائے تمام مصائب و مشکلات اور سختی و ناگواری کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن پر ڈال کر انہی کو ان مصائب و آلام کا سبب قرار دیتے ہیں۔ تو ناظرین، ہم نے ترجمے اور نکات کو جان لیا ہے، آئیے چلتے ہیں آیت کے پیغام کو بھی جان لیتے ہیں۔ 1. موت کے قطعی اور یقینی ہونے کی صورت میں جنگ سے فرار کیوں؟ 2. رہبر و رہنما کو بدنام کرنا منافقین کا طریقہ ہوتا ہے۔ 3. اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنا اور اپنی غلطیوں اور ناکامیوں کی توجیہ کر کے اپنا گناہ دوسروں کے سر نہیں تھوپنا چاہیے۔ 4. جیت و ہار، موت و حیات اور تلخی و شیرینی، غرض سب کچھ خدا کی حکیمانہ تقدیر کے ارد گرد گھومتی ہے۔ سارے اچھے برے واقعات کی بنیاد خدا تعالیٰ ہے، سب کچھ اسی کی طرف سے ہوتا ہے۔ سنویت یعنی اہریمن و یزدان، 2 خداؤں کے ماننے والے جو کچھ کہتے ہیں وہ سب غلط ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کلو من عند اللہ۔ 6. منافقین ہٹ دھرم ہیں اور وہ حق بات کو قبول نہیں کرتے۔ 7. ہر چیز کا محور و مرکز خدا تعالیٰ کو قرار دینا یعنی توحید افعالی، اس میں بہت زیادہ غور و فکر کی ضرورت ہے۔ 8. جو توحید اور خدا کی مرکزیت و محوریت کو نہ سمجھتا ہو وہ کسی اور معارف و مطالب کو نہیں سمجھ سکتا۔ تو یہ تھی آیت نمبر 78 کی تفسیر۔ آئیے چلتے ہیں آیت نمبر 79 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ اے انسان، جو نیکی تم تک پہنچتی ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، اور جو برائی تم تک پہنچتی ہے وہ خود تمہاری طرف سے ہوتی ہے۔ اور اے پیغمبر، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے
रसूल बनाकर भेजा और इस बारे में खुदा की गवाही काफी है। तो ये था आयत का तर्जुमा। आइए चलते हैं आज के आयत के अहम पॉइंट्स की वजाहत करते हैं। खुदाई नुक्ते नजर से तमाम चीजें खुदा की मखलूक हैं। अल्लाह खालिक़ो कुल्ले शै, सूरह ज़ुमर आयत नंबर 62। और अल्लाह ही ने हर चीज को नेक और खूबसूरत पैदा किया है। अहसना कुल्ल शैइन खलक़हु, सूरह सजदा आयत नंबर 7। जो चीज खुदा के साथ ताल्लुक रखती है वो तख्लीक है और वो हुस्न से जुदा नहीं है। अब रही हमारी नापसंदीदगी और परेशानियां, ये उन कमालात के कमी का नाम है जो खुदा की मखलूक नहीं है। नीज जो चीज खुदा की तरफ से आने वाली अच्छाइयों से महरूमी का सबब बनती है वो खुद अफराद या मुआशरे का अपना किरदार होता है। एक आलिम ने इसकी खूबसूरत ताबीर की है और वो यूं कि जमीन जो अपने और सूरज के महवर के गिर्द घूमती है तो इसका जो हिस्सा सूरज की तरफ होता है वो रोशन होता है और उसका जो हिस्सा सूरज की तरफ पुष्ट किए होता है वो तारीक होता है। जबकि सूरज हर वक्त रोशनी अता करता है और जमीन की जो रोशनी होती है वो सूरज ही की वजह से होती है। इसलिए यह कहा जाता है कि ऐ जमीन, तुम्हारी जो जगह रोशन है वो सूरज की वजह से है और जो जगह तारीक है वो तुम्हारी अपनी वजह से है। इस आयत में इंसान से खिताब हो रहा है कि इंसानी कमालात भी खुदा की तरफ से होते हैं और उसके नक्स व कमजोरी खुद उसकी अपनी तरफ से होते हैं। चूंकि कुरान पाक में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ज्यादा तारीफ व तौसीफ की गई है, लिहाजा इस बुनियाद पर मिन नफ्सिका से मुराद इंसान का नफ्स है, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात नहीं है। वल्लाहुल आलम। पिछली आयत में हमने पढ़ा कि तमाम अच्छाइयाँ, खूबियाँ और बुराइयाँ सब उसी की तरफ से है, जबकि इस आयत में हम पढ़ते हैं कि सिर्फ अच्छाइयाँ खुदा ताला की तरफ से हैं और बुराइयाँ खुद इंसान की अपनी तरफ से हैं। ये इसलिए है कि बुराइयाँ इंसान की तरफ से अंजाम पाती हैं, इसलिए इंसान की तरफ निस्बत दी जा रही है। और क्योंकि इंसान और उसका इरादा खुदा ताला के कब्जे में है और उसके इख्तियार में है, लिहाजा खुदा की तरफ निस्बत दी जाती है। जैसे अगर हुकूमत का कोई कारिंदा गलती करे तो वो गलत काम खुद उससे भी निस्बत दिया जाता है और इस वजह से कि वो उस हुकूमत का कारिंदा है, हुकूमत की तरफ भी निस्बत दी जाती है। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, खुदा ताला इंसान से खिताब करते हुए फरमाता है कि तेरा इरादा और ख्वाहिश भी हमारे इख्तियार में है। तफसीर अय्याशी जिल्द नंबर 1 सफ़ा 258। जी हाँ, इंसान खुदा के इज़्नो इजाज़त के साथ इरादा कर सकता है। नाजरीन, हमने आयत के तर्जुमे और नुकात को जान लिया है। आइए चलते हैं आयत के पैगामात को जानने की कोशिश करते हैं। एक, इलाही आइडियोलॉजी में हर नेकी और खूबसूरती खुदा ताला की तरफ से है। 2, जब मुखालिफीन की तरफ से हौसले पस्त किए जा रहे हों तो उस वक्त हौसलों को बढ़ाना चाहिए। मुनाफिकीन सारी तकलीफों की वजह से रसूल खुदा को समझते थे, बस उसकी तलाफी के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया मिन सय्यअतिन फमिन नफ्सिक। 3, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत आलमी है। 4, अंबिया सारे लोगों के लिए खैर का वसीला हैं। तो नाजरीन, हमें इस प्रोग्राम में ये बात जानने को मिली कि इंसान के सारे काम अल्लाह के इज़्न और इरादे से ही अंजाम पाते हैं। यहीं पर हमारा वक्त ख़त्म हुआ। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़। सबील कुरान, कुरानी समाज की पहचान।